नमः भगवते चरमनाथाय। नमः भगवते सुकान्तितनय। नमो भगवते जगन्नाथाय। मो जीवनर जीवन हृदयर स्पंदन शून्य शरीरर आत्मा राम नीला विधुत कलेबर बलियार भुज सृष्टि अनंत कोटि ब्रह्मांडर अखिल ब्रह्मांडपति भक्त जनक संपत्ति कोटि कैवल्य दाता विश्व पीठा जगत कर्ता सबुरी प्राणकर्ता विरार प्राण सुदामर सखा दिन बंधु कृपा सिंधु भकत भड़िया जरिया करिया जार पदुए कथारे मनरे भरी जाए असीम आनंद जार दर्शन मात्र के भक्त भूली जाए जन्म जन्मांतर दुख अतिशी कुसुम नव श्याम दुर्गाजल श्री 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 केशव नारायण छंदा चरण तले शरण नहीं दासानु दास पामर अधम अज्ञान मूर्ख भाग्यधर शत सहस्रकार आभिन्न शास्त्रांग प्रणाम। आज ए जागतिक सत्संग रुद्र भैरवी शांति महायज्ञ अनुष्ठित हेउथिबा एही जागतिक सत्संग आज मंच परिचालना करिथिबा मोर अति प्रिय भाई गौरांग भाई महोदय मोर बड़ भाग्य मो गहन अच्छी मो बाम प्राशरे विश्व भातृत्व दिवात्मा परिषदर संपादक महोदय श्री जेना भाई सुरेश जेना भाई तांको करकु अच्छी विश्व भातृत्व दिवात्मा परिषदर सभापति महोदय निमाई चरण दास महोदय एवं तांको परे परे अच्छी आमर पूज्य आचार्य बिरंची नारायण दास महोदय एवं ये सभा को मंडन करिसेंती जे अच्युत गुप्त ब्रह्म संघर सांगठनिक मुख्य कैलाश चंद्र महांती महोदय एवं परे परे जे निकट में बाम प्राशरे अच्छी सी आई कहती पश्चिम ओडिशार मिर्दा सार भाव जी पुरपल्ली आज समस्त निकट में परिचित सी मोर आदरणीय रवि नारायण नेता महोदय एवं ये सत्संग उपस्थित समस्त परिषदर कर्मकर्ता वृंद वाद्ययंत्र मोर समस्त भाई भौणी मान लाइट साउंड सहयोग करुवा मोर भाई माने खंडाशाल पाक प्रस्तुत करुवा मोर भाई भौणी मान आज यही सभा उपस्थित थिबा जहाँ को नहीं आज सभा हसी उठुची गुरुजन गुणीजन पंडित बुद्धिजीवी एवं कोण अनुकोणरू आसिथिबा मोर समस्त भाई एवं भौणी माने कुनी कुनी पिला मानकु मो हृदय गुरुस्वामी गुरुस्वामी गुरुस्वामी। आज मोर बड़ भाग्य मते आजिर व्यासासन बसिथिबा भाई अनुमति देइछन्ति चरम पाठ करिबा पई विशाल विश्व निदान विजय बदन बदन्या पृथ्वी सरवे
বসুন্ধরারি বিমানবতী হৃদয়ু স্বরূপ প্রণব বিবন্দে মূলাধার কর্ণধার স্বাধীনানি স্বাধীনা মূলাধার কর্ণধার স্বাধীনানি স্বাধীনা মণিপুর পুরহিত অনাহত প্রবীণা বিশুদ্ধরে সুধরিত আজ্ঞাচক্র বিশুদ্ধরে সুধরিত আজ্ঞাচক্র সহস্রার সাগরিক ব্রহ্মরাজ্য প্রজা মূলাধার কর্ণধার। প্রিয় আত্মান চরম চতুর্ବିଂଶତମ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ତ ତୁମରି ଦିବା ଦେଇ ମନ ତୋଷିବି ଜାଣି ମୁଁ ପାରୁନି କେଉଁ ପଥେ ଗଲେ ତୁମକୁ ଅନ୍ତରେ ପାଇବି মিনতি করুছি শ্রীকরে প্রভু এতিকি করুণা কল্যাণ তব মথারে মধরি বন্ধন করি ଦୁସ୍ତର ଭବ ପାରାବାରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଭବ ନାବିକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ସମର୍ଥ? କେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବେ ତ କେତେବେଳେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ପୁନଶ୍ଚ କେବେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ବା କେବେ ସ୍ଥୂଳରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ସେଇ ମହାନାବିକ ଜୀବର ହାତ ଧରି ଭବସାଗର ପାରି କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଘୋର କଳିର ଏହି ଅନ୍ତିମ ଚରମରେ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପାଦ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ସ୍ଥୂଳ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ନାନା କୌଶଳରେ ଏ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଅଜସ୍ର କରୁଣାର ଧାରା ବିଛାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପରମାର୍ଥ ଜୀବନର ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସହଜ ସରଳ ସୁଗମ ପଥମାନ ଆବିଷ୍କାର କରି ଶ୍ରୀମୁଖ ଓ ଶ୍ରୀକର ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ରେଣୁ ବହନ କରି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବା ମାନସ ପୁତ୍ର ଚରମର ଏହି ସ୍ତମ୍ଭରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ଦାନ କରି ବିଶ୍ୱବାସୀମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଜିତ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ହୋଇ ସତର୍କ ତଥା ସାହସର ସହ କଳିର ଅସତ୍ୟ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି କୃପା ଅନୁସରଣରେ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। ଚରମରେ ଧନ ମୋର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ହୋଇ ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଅତି ଅମାନ୍ୟ ହୋଇଗଲୁଣି। ଆଳସ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଅବାଧ୍ୟତାକୁ ଯତ୍ନର ସହ ନିଜର କରିଦେଇ ତୋର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାରେ ଦାଗ ଲଗାଇ ସାରିଲୁଣି।
କହିଲୁ ଧନ ତୋର ଦେହ ମନ ଶୁଖିଗଲେ ମୁହଁରୁ ହସ ଧୋଇଗଲେ ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ ତୋଠାରୁ କେବେ କିଛି ଚାହିଁଛି ନା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମାଗିଛି? ସବୁବେଳେ ଚାହିଁ ବସିଛି ତୋର ମନରେ ଆନନ୍ଦ, ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ ସେତିକିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମୁଁ ଜାଣିଛି କଳି ଯୁଗରେ ଯୁଗ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ନିଷ୍ଠୁରତା ତୋ ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ତୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ତୋତେ ଧାରା ଧରାଇ ଦେଇଛି। ସମସ୍ତ ଅସଙ୍ଗତି ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍ଗତି ରକ୍ଷା କରି ଚଲା ପଥରେ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ଅପସାରିତ କରିବାର କୌଶଳ ବତାଇ ଦେଇଛି। ତଥାପି କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛୁ? ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ମନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛୁ। ଆରେ ପାଗଳ, ମୁଁ ପରା ତୋ ପାଖେ ପାଖେ ଛାଇ ପରି ଅଛି। ଭୟ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ମୋ ଉପରୁ କ'ଣ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟାଇ ଦେଲୁଣି? ମୁଁ ବତାଇ ଦେଇଥିବା ପଥକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ଆଜି କାହିଁକି ତୋର ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅବିଶ୍ୱାସ, କ୍ରୋଧ, ଅନାସ୍ଥା ଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରବେଶ କରି ତୋତେ ଅସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତା? ପ୍ରଥମରୁ କହି ଆସୁଛି, କଳିଯୁଗର ପଥ ଅନେକ ଖସଡ଼ା। ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ସତର୍କ ହୋଇ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ। ନଚେତ୍ ତୋରି ଭିତରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁମାନେ ତୋତେ ଭାବ ଚହଲା ପଥକୁ ଠେଲି ଦେଇ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରାଇ ନେବେ। ବାରମ୍ବାର ମିଥ୍ୟା ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ତୋର ମନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତୋତେ ବିବ୍ରତ କରାଇ ଦେବେ। କାମନା ବାସନା ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଲେ ମୋ ପ୍ରତି ତୋଠାରେ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲେ। ଶେଷରେ ଭାବରୁ ଅଭାବ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ମୋ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ତାହା କରାଇ ଦେବି? ତୁ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇପାରୁ, ହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ କଦାପି ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ତୁ ହିଁ ମୋର କାୟା ଆଉ ମୁଁ ତୋର ଛାୟା। କାୟା ବିନା ଛାୟା କେଉଁଠି ରହିଛି ନା ରହିବ? ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି କେତୋଟି ବିଶେଷ କାରଣ ତୋର ମନରେ ବିଷାଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅନାସ୍ଥା ଭାବ ତୋଳି ଦେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା, ରୋଗମାଳା ଏବଂ ସମାଜରେ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥିତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ତିନୋଟି ବ୍ୟତିକ୍ରମରେ ତୁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଉଛୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତୀତରେ ଅନେକ ବୁଝାଇଛି, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛି। ଅର୍ଥ କେଉଁଥି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହେଲେ ଜଣଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ରହିବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ସ୍ଥାନ। ସ୍ରଷ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ତୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରୁ ତୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସ୍ଥିର କରି ସାରିଛନ୍ତି। ତୁ ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ ରହିବୁ ନାହିଁ, ଅନାବସ୍ତ୍ର ହେବୁ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତାଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ଆଶା ରଖିବ, ତେବେ ସେ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ଏବଂ ସେ ଭାବଟି କ୍ରମଶଃ ଦାନା ବାନ୍ଧି ମହାଦୁଃଖ ହୋଇଯିବ। ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଖସଡ଼ା ପଥରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ସତକୁ ପରିହାର କରି ଅସତକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବୁ। ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯିବୁ। ତୋର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତଥାକଥିତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ତୋତେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅନୀତି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ପଡ଼ୋଶୀ, ପ୍ରତିବେଶୀ, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ମାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସହ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ତୋତେ ବିବଶ କରାଇ ଦେବେ। ତୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରାଇ ତୋତେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇ ତୁ ତୋର କର୍ମ ଧାରା
ଧର୍ମ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ତେଣୁ ଭଲ କରି ବିଚାର କରି ଦେ। ଅର୍ଥ ହିଁ ସଫଳ ଅନର୍ଥର କାରଣ। ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଥରେ ଆସକ୍ତି ଆସିଲେ ସେଥିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ସବୁ ଜାଣି, ସବୁ ଦେଖି, ସବୁ ଅନୁଭବ କରି ମଧ୍ୟ ଅଜଣା, ଅଦେଖା ଓ ଅଭାବୀର କୋଳ ମଧ୍ୟରେ ଡୁବି ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ରେୟ ପୂଜା, ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ପରିହାର କର। ଚଳିବା ପାଇଁ ଧରିତ୍ରୀରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ତୋ ପାଇଁ କେବେ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ପରା ତୋର ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଦେବ ତୋତେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଆଜି ତୁ ଅଳି କରି କାନ୍ଦୁଛୁ, ନ ପାଇଲେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ କଦାପି ତୋର ନିଜର ହେବେ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଥିଲା, ଆଜି ତୋର ହୋଇଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ କାହାର ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ କାହିଁକି? କ'ଣ ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ? ତୋର ପିତା ହିଁ କେବଳ ତୋର ନିଜର ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଏକ ଅମୁହା କଳସୀର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ତୁ ସିନା ତୋ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, ସେ କିନ୍ତୁ ତୋତେ ସର୍ବଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଳସୀରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସିନା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତୋର ତଥା ପରିବାରର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆଦି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପରିବେଶ। ଯେତେବେଳେ ତୋର କିମ୍ବା ତୋ ସଂସାରର କାହାରି କୌଣସି ରୋଗ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ତୋ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆଶୁ କାମନାରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ଡୋରି ଛିଣ୍ଡାଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ। ବାବୁରେ, ସେ ବିଷୟରେ ତୋତେ ମୁଁ କିପରି ବୁଝାଇବି? ଜୀବର କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସମସ୍ତ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସେହି କାରଣରୁ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଥିଲା, ଏବେ ଅଛି, ଆସନ୍ତା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମୁଁ ତୋତେ ବଚନ ଦେଇଛି, ତୋର ହାତ ଧରି ଚରମରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ନିର୍ମଳ କରିବା, ଶୁଦ୍ଧ କରିବା, ମାର୍ଜିତ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେଉଁ ସବୁ ଗୃହୀତ ସଞ୍ଚିତ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ କରିଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଫଳ ଭୋଗ ହୋଇ ନଗଲେ ତୋର ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ ହୋଇ ରହିଯିବେ ଓ ତୋର ସମସ୍ତ ଗତିପଥ ରୁଦ୍ଧ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ମୋର ସ୍ଥୂଳ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ସମସ୍ତ ଫଳ ଭୋଗ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାରା କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯିବୁ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ବିଷୟ ପଦାର୍ଥ ଭାବନା ଅଦରକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମୟର ତାଳେ ତାଳେ ଜୀବ ତାର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା କର୍ମ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଫଳ ସଞ୍ଚୟ କରି ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରି ଅଥୟ ହେଉଛୁ, ତାର ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣ ରହିଛି। ସେହି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତୋ ଅଜାଣତରେ ତୋର କ୍ରମୋନ୍ନତି ହୋଇ ଚାଲିଛି, ସଂସ୍କାର ହୋଇଯାଉଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କର, ଶେଷରେ ଦେଖିବୁ ତୋର ଶରୀର ମନ କିପରି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ମନର ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭୋଗ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ସେହି କଷ୍ଟକୁ ଅନାୟାସରେ ସହ୍ୟ କରିନେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ପୁରା ତୋତେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଫଳତ୍ୱକ ଦେଇଛି। ଦୃଢ଼ ମନା ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ କର୍ମଧାରା ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଗ୍ରେସରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ କରିବେ। ତୋର ଅନ୍ୟ ଏକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସମାଜରେ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥିତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ତୁ ସମ୍ମାନିତ ହେବୁ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବୁ। ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ପରେ
ମନରେ ଏ ଭାବ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଜର ବିବେକ ବୋଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିହତ କରି ଭାବନାର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବାର ନାମ ହିଁ ସାଧନା। ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ତୁ ଚାହିଁଛୁ ତାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କେତେ? ତୋ ପୂର୍ବରୁ ଓ ତୋର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନର ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରରେ ଥରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହୋଇଛି? ସେମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିର ଏ ଘଟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବେ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ପୂଜା କରିବେ, ପ୍ରଶଂସା ଓ ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନରେ ଶତମୁଖ ହେବେ। କ୍ଷମତାରୁ ଯିବା ପରଦିନ ଘୃଣା କରିବେ, ସମାଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ବୋଝ ଲଦିଦେବେ। ତୁ କ'ଣ ସେଇ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଚାହୁଁ? ମୁଁ ପରା ତୋ ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ରଖିଛି ଯେଉଁଠାରେ ତୁ ଥରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଯିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଏ ମିଥ୍ୟା ଆଳିକ ସୁଖ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ସମ୍ମାନ କ'ଣ ଖୋଜିଲେ ମିଳେ କିରେ? ତୁ ଯଦି ସେହି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ, ତେବେ ତୁ ସମ୍ମାନ ଖୋଜିବୁ ନାହିଁ, ସେ ଆପେ ଆପେ ତୋର ଅନୁଧାବନ କରିବ। ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲୁ, ଏପରି ଭାବ ତୋ ମନରେ ଆସିବାର କାରଣ କେଉଁଠି? ଗଭୀର ଭାବରେ ଆତ୍ମ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବୁ ଯେ ଏ ସମସ୍ତ କୁଭାବନାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ତୋ ମନର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଶରୀରର ମୋହ। ତୁ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଏକାକୀ ଭାବୁଛୁ, ତୋର ଶରୀର ସୁଖରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଅଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ତୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁ ପର ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ଅଗ୍ରଣୀ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛୁ। ସେତେବେଳେ ସମୀକ୍ଷା କରିଦେ, ତୋ ମନରେ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା, ସେଇ କଳ୍ପନା, ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୋରି ପରି ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ କରି ତୋ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହି ତୋତେ ତାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ କରିବାକୁ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କେବଳ ମିଥ୍ୟା, ଅନିତ୍ୟ, ଅଳିକ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହୋଇ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରେ ଧନ ମୋର, ଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ପରିହାର କର। ତୁ କେବେ ଏକାକୀ ନଥିଲୁ, ଏବେ ନାହୁଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବୁ ନାହିଁ। ତୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନନ୍ତ ସାଗର, ସେହି ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ତୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଆବରଣ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛୁ। ତୋ ବାହାରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ମନରେ ଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସୀମିତ ଭାବ ବସା ବାନ୍ଧି ଯାଉଛି। ତୁ କାହାରି ପର ନୁହଁ, ତୋର ମଧ୍ୟ କେହି ପର ନାହାନ୍ତି। ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର, ତୋର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିଜର। ଏହି ମହାଭାବ ଗ୍ରହଣ କରି ବ୍ୟାପକ ହୋଇଯା, ଦେଖିବୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ? ଆହୁରି ସରଳ ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ତୋର ସ୍ଥିତି ତୋତେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଶୁଣ, ସମୁଦ୍ରରୁ ଜଳ ଆଣି ଗୋଟିଏ କଳସୀରେ ରଖ। କଳସୀଟିର ମୁହଁ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ତାକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ରଖିଦେ। କଳସ ଭିତରେ ଜଳ ରହିଥିବାରୁ ସେହି ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ନାମ କଳସୀ ଜଳ। ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେହି ଜଳ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତ ଆବରଣ କଳସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ସେହି କଳସର ଅହଙ୍କାରରେ ସେ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଜଳଠାରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରି ଆତ୍ମହରା ହେଉଛି। ଯଦି କଳସଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? କଳସ ଜଳର ସଂଜ୍ଞା ଲୋପ ପାଇଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ
କଳସୀରେ ରହି ଗର୍ବ କରୁଥିବା ଜଳ ମହାସାଗରରେ ଏକାକାର ହୋଇଯିବ। ତୁ ହେଉଛୁ ସେଇ କଳସୀ, ତୋ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ସାଗରର ଜଳ। ସାଗର ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅମୃତ ଭଣ୍ଡାର। ଯେହେତୁ ଶରୀର ରୂପକ ସପ୍ତ ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତର ବିନ୍ଦୁଟି ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ତୁ ଭାବୁଛୁ ତୁ ଏକାକୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ତୋର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦବୀ ଆବଶ୍ୟକ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିତିର ପ୍ରୟୋଜନ। କାରଣ ଶରୀର ରୂପକ ଅହଂ ତୋତେ ସଂକୁଚିତ କରିଦେଇଛି। ମହାସାଗର ମଝିରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ। ସେହିପରି ତୋ ପିତାଙ୍କର ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଳସୀ ଓ ତା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଜଳ ତୋରି ପିତାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଓ ଆତ୍ମସତ୍ତା। ତେଣୁ ରେ ବାଉଳା, କାହାକୁ ତୁ ପର କହୁଛୁ, କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, କାହାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ତୋ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଧନରେ ଥରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ଶରୀର ରୂପକ ଅହଙ୍କାରରୁ ଦୂରେଇ ଠେଲି ଦେଇ ମହାସାଗରର ଆଂଶିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନ୍ୟ କଳସୀ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନିତ କରି ସେମାନଙ୍କର ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କର। ଦେଖିବୁ ତୁ କେଉଁଠି କିପରି ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଉଛୁ। ସେତେବେଳେ ତୁ ମହାସାଗରର ପରିଚୟ ବହନ କରି ଅସୀମ ଅମାପ ହୋଇଯିବୁ। ତୋ ଠାରୁ କ'ଣ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳିତ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ଓ ଅନିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଏତେ ବେଶୀ? ବିଚାର କରି ଦେଖିବୁ। ସର୍ବ ଶୁଭ ମନାସି ଏଥରକ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି ତୋର ଚିର ମଙ୍ଗଳକାଂକ୍ଷୀ ପିତା। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କୁମାର, ହରି ହରି ବୋଲ।